ng papel ng sulat na pwede kang magsulat base doon sa mga napag-aralan mo. Kasi lahat ng makikita mo dito sa lesson na ito ay wala pong lalabas o di kaya walang bago dito maliban lahat ay nakuha natin. So kung pinag-ipon-ipon mo yung mga nakuha natin na mga pamamaraan ng pagsagawa ng mga jumla, mga sentence, ay at yung mga kalimat na napag-aralan natin, kaya mong bumuo ng tinatawag na kagaya ng mga ganitong mga jumla. Taib. So inshallah, ibabasahin natin ito. Babasahin ko ng 2 beses. Pakinggan nyo ng mabuti. Pagkatapos ay magpapabasa tayo. Inshallah, kaya makinig kayo ng mabuti upang sa ganon, pag kayo na po yung bumasa, ay mababasa nyo ng tama base sa inyong pagkarinig ng pagbabasa. So, yung ibang mga kalimat dito, walang mga harakat, wala kang makikita na fatha, dhamma, kasra, o di kaya sukun. Kaya marahil na ay maging maingat kayo. Taib, kung po pwede ay mag-take note kayo ng mga harakat, lalong-lalo na yung mga nasa dulo ng mga kalimat. Pag paano siya nabasa, yung mga hindi mo kayang basahin, ay lagyan mo ng haraka. Upang sa ganun, pag ikaw na yung magbasa, ay mababasa mo ng tama. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadiya asyara. Baiti. Yan po yung pamagat. Baiti. Hadha baiti. Baiti amam al-masjid. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. طيب, babasahin ko ng pangalawang beses. Sihanda kayo dahil kayo yung susunod na magbabasa. طيب. الدرس 11 بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب حقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي
وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة، ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. طيب, ngayon ay magpapabasa tayo. Sino ba yung magtataas ng kamay dyan? Tafaddal ya akh Dilson. Tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الدرس الهادية عشرة. الحادية بيت عشرة. الدرس الهادية عشرة. نعم. بيتي هذا بيتي. بيتي أمام المسجد. بيتي جميل. بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة. ومروحة جميلة. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي. وكتابي على Alif, المكتب. may alif sa unahan ng ta na mayroon siyang alif. وكتابي نعم. على المكتب. نعم. على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي Nafidatu, mag-isa lang yung damma dahil mudaf siya dyan. نافذة غرفتي مفتوحة. نعم. تمام شيخ. نعم. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. نعم. غرفة أختي كبيرة غرفة أخي. غرفة أخي نعم. كبيرة. نعم. وغرفة أختي صغيرة. نعم. غرفة أختي أمام أخي غرفة أخي. غرفة أخي أمام غرفتي. وغرفة أختي أمام المطبخ. مطبخي. أمام المطبخ. نعم. لي أخ واحد يا شيخ. نعم واحد. لي أخ واحد أسامة. اسمه أسامة. نعم. ولي أخت واحدة اسمها نعم. اسمها سعاد. نعم. Nasa baba lang, baba. Abi wa ummi. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب
أبي وأمي وأحب أختي أخي أي وأحب أخي وأختي. نعم. أحسنت يا أخ دلسون. يا أخ دلسون, Sheikh. sa tingin mo, sa binabasa mo, naiintindihan mo? Na yung iba Sheikh, inshallah. Opo. طيب. طيب, شكرا جزاك الله خيرا. طيب, تفضلي يا أختي ست مقدتار. بسم الله. هذا بيتي أمام المسجد. بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري وهذا كرسي وهذا كرسي. وهذا كرسي, dalawa yung ya niyan. كرسي. وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي. ساعتي وقلمي. ساعتي وقلمي. hindi وكتابي po المكتبي. ساعتي. Yun po ba siya, Sheikh? نعم. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. أحسنت يا أختي ست مقدتار. May tanong lang ako, kaya nang tanong ko kay Akh Dilson. May naintindihan ka ba sa binabasa mo? Naam, ya Sheikh. Naam. Yung mga ya dito sa kursiyi, kitabi, sariri, ghurfati, haqibati, ano yung matatandaan mo sa napag-aralan natin? Yung kagaya ng ya. Bumabalik sa'yo. Yung Kagaya ya ng bumabalik sa'yo. type, yung ya ay para sa'yo. Para sinasabi, upuan ko, misa ko, relo ko, ballpen ko, aklat ko, bag ko, kwarto ko. Type. So ngayon, kaya na natin kaya mo nang maging sa'yo yung bagay na mga gusto mong i-address sa'yo. طيب. طيب, تفضلي يا أختي حسنة. بسم الله. الدرس 11. بيتي. هذا بيتي. بيتي أمام المسجد. بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. نافذة. Ibig lang yung dhamma ng nafidha dahil mudaf siya. Okay. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أختي وتلك غرفة أختي. أي أخي. نعم. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أختي أمام غرفتي. أخي. Nauuna yung akhi. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ.
لأخ واحد اسمه أسامة ولأخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك غرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. أحسنت يا أختي حسنة، قراءة ممتازة، جزاك الله خيرا. طيب sino ba dito yung kayang magbigay ng kahulugan? Magta-try lang. Bibigyan ng kahulugan ito. Yung mga binasa ng mga kasamahan natin. Sino yung mapansin niya sa sarili na kayang magbigay ng kahulugan? Tayo. Yung iba naman, yung mga hindi nagbasa. Si Ukhti Aluna, tafadhali. Try lang, ya Sheikh ha. Tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baiti, bahay ko. Hada baiti, Naam. hada baiti. Ito ay bahay ko. Baiti mama al-masjidi. Ay baiti al-mama al-masjidu. Baiti amama al-masjidi. Baiti mama al-masjidi. Ang bahay ko ay nasa harap ng masjid. Baiti jamilon. Ang bahay ko ay maganda. Fihi hadikatun sagiratun. Mayroon itong hardin na maliit. Naam. Hadhihi gorfati. Ito ang pintuan ko. Gurfa. Ito ang kwarto ko. Naam. Fiha nafidatun kabiratun. Mayroon itong bintana na malaki. Naam. Wamirwahatun jamilatun. At electric fan na maganda. Naam. Hada sariri. Ito ay bintana. Sarir. Ay, sorry. Ito ay kama. Tama ba, Sheikh? Naam. Kaninong kama yan? Ito ay kama ko. Wahada kursiyo. Kursiyi. At ito Dalawa po yung kursiye. Kursiyon. Kursiyi. Dalawang ya. Yung ya Kursiyen. dyan para sa'yo. Kursiyen. Okay, kursiyen. Kursiyi lang. Naam, kursiyi lang. O kursiye. Walang kasratain. Wahada kursiye. Naam. At ito ang upuan ko. Wahada maktabi. At ito ang lamisa ko. Saati wakalami. Relo at ballpen ko. Naam. Ang relo ko at ballpen ko. Naam. At? Okay. Relo at ballpen ko. Sandali, Sheikh ha. Alam niyo. Saan yun? Kitabi? Naam. Matanak ba ako? Okay. Wakitabi alal maktabi. At ballpen ko ay nasa Kitabi. ibabaw ng Kitabi. ang box ko ay nasa ibabaw ng lamesa. Wahadiqati Haqiba. ta al-maktabi. Haqiba. Wahakibati tahtal maktabi. Naam. At ang bag ko ay nasa ilalim ng desk o kaya lamisa. Naam.
Nafidatun gurfati. Nafidatu, mudaf. Ang bintana, Isa lang yung dhamma. okay. Nafidatu gurfati. Ang bintana ng kwarto ko, maftuhato. Ay bukas. Maftuhatun. Naam. Tama po. Naam. Maftuhatun ay bukas. Naam. Hadihi gurfatu. Akhi, ito naman ang kwarto ng kapatid kong lalaki. Naam. Watilka gurfatu okti. At yun naman ang kwarto ng kapatid kong babae. Naam. Gurfatu akhi kabiratun. Ang room o kwarto ng kapatid kong lalaki ay malaki. Naam. Wa gurfatu okti sagiratun. Naam. Ang kwarto ng kapatid kong babae ay maliit. Naam. Gurfatu akhi amma gurfati wa gurfatu ukti ammamal matbaki. Naam. At malaki ang Gurfat. kwarto ng Gurfatu. kwarto ng kapatid. Naam. Ang kwarto ng kapatid kong lalaki nasa harap ng kwarto ng kapatid kong babae. Isa-isa mo muna. Hindi. Gurfatu Tama. aki amama Okay. gurfati. Gurfatu aki amama gurfati. Tayo, bigyan mo muna ng Okay. kapuluan. Ang kwarto ng kapatid kong lalaki o brother ko nasa harap ng kwarto. Kaninong kwarto? Tama, Sheikh? Kaninong kwarto yung nasa harap niya? Kwarto ko. Naam. Kwarto ko. Dahil gurfati nakalagay. Okay. Opo. Maya. Ang kwarto ng kapatid kong lalaki nasa harap ng kwarto ko. Naam. San? Wa gurfatu ukti ammamal matbaki. At ang kwarto ng kapatid kong babae nasa harap ng kusina. Naam. San? Tama po. Naam. Naam. Li akhun wahidun. Mayroon akong kapatid na lalaki. Ismuhu Usamatu. Ang pangalan niya wahidun. ay Li akhun. Wahidun. Okay. Li akhun wahidun. Mayroon akong kapatid na nag-iisang lalaki. Tayo, pwede rin meron akong isang kapatid na lalaki. Okay po. Salamat. Mayroon akong kapatid na lalaki. Meron akong Asmahu. Meron akong Mayroon akong isang kapatid na lalaki. Naam. Naam. Asmahu Ismuhu. Usamatu. Ismuhu. Ismuhu Usamatu. Ang pangalan niya ay si Usama. Naam. Wali uhtun. Naam. Wali uhtun wahidatun. At mayroon akong mayroon akong isang kapatid na babae. Naam. Ismuha Naidun. Suad. Naam. Suado. Naam. Okay. Mayroon akong isang kapatid na babae. Ang pangalan niya ay si Suad. Naam. Okay. Abi wa ummi fitil kal gurfatu. Gurfati. Okay. Abi wa ummi fitil ka al gurfatu Gurfati. al kabiratu. Kasra. Gurfati. Al Okay. gurfati al kabira. Abi wa ummi. Pasensya na po. Tayo. Abi wa ummi fitil ka al gurfati al gurfatil kabirati. Naam. Okay.
Ang aking ama at Naam. ina Naam. nandoon sa loob ng kwarto na malaki. Naam. Okay. Ana uhibbu abi wa ummi. Mahal ko ang tatay ko at ang nanay ko. Taib, magsimula ka sa ana. Okay po, ya Sheikh. Ako, mahal ko ang tatay ko at nanay ko. Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti. At mahal ko ang kapatid kong lalaki at ang kapatid kong babae. Ahsanti, Okay na. ahsanti ya ukhti Aluna. Mashallah, jazakillahu khairan. Shukran po, ya Sheikh. Wafakakillahi. Shukran po, ya Sheikh. Taib. Taib, sino ba yung magkakaya pang magano dyan? Sa tingin niya na kaya niya at saka mabibigyan ng kahulugan ng medyo mabilis kaunti. Wala ba? Ito si Ukhti Hasana. Parang aking nakahanda. Ustad, try ko lang. Taib. Bismillah. هذا بيتي Naam. هذا بيتي. Ito ay bahay ko. Baiti amam al-masjidi. Bahay ko ay harap ng masjid. Baiti jamilun. Bahay ko ay maganda. Fi hadiqatun saghiratun. Mayroong garden na maliit. Naam. Hadihi ghurfati. Ito ay aking room. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Mayroong bintana na malaki at mayroong electric fan na maganda. Taib, ya Ukhti Hadi Hasana. sarili. Ya Ukhti Hasana. Yung fiha dito, yung fiha, saan babalik yung ha? Yung ha dito sa fiha. Sa kwarto po. Taib, ahsanti, fil ghurfa. Taib, parang sinabi mo na fil ghurfa, fi ghurfati nafidhatun. Babalik siya dito sa fi ghurfa. Taib, dito mismo sa fi ghurfati. Parang sinabi mo, fi ghurfati nafidhatun. Sa loob ng kwarto ko ay merong Sa loob ng bintana. kwarto po. Taib, ahsanti ya Ukhti Hasan. Taib, wasili. Taib, pagpatuloy mo. Hada sariri wa hada kursiyyi wa hada maktabi. Ito ay aking katre. Naam. Ito ay aking katre. At ito naman ay aking bangko. At ito naman ay aking lamesa. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Aking relo, aking ballpen at aking relo. Ya Ukhti Hasana. Pinakamaganda na wag kang mauna sa akin. Sasabihin mo na akin. Ang sa ganitong jumla, pag sinabi mo saati, wa qalami, o di kay sariri, kursi, ang tama po ay sabihin mo ang relo ko at ang ballpen ko, ganyan po. Kasi pag sinabi mong akin, meron siyang sariling luga. Type. Okay po, sir. Type. Ang aking relo. Wag kang gumamit ng akin. Ang relo ko, lahat yung ya dyan ay ko. Lahat yan, ko. Okay. Ang relo ko, yun ba? Naam. Ang relo ko at ang ballpen ko at ang kitab ko ay nasa taas ng lamesa. Naam. Kaibati tahtal magtabi. Ang aking bag ay nasa baba ng lamesa. Nafidatun gurfati maftuhatun. Nafidatu gurfati maftuhatun. Ang bintana ng kwarto ko ay nakabukas. Naam. Hadihi gurfatu akhi.
Ito ay kwarto ng aking kapatid na lalaki. Watilka gurfatu ukhti. At iyon naman ang kwarto ng aking kapatid na lalaki. Gurfatu akhi, Kapatid na babae. kapatid na lalaki. Babae. Kapatid na babae. Naam. Gurfatu akhi kabiratun wa gurfatu ukhti saghiratun. Ang kwarto ng aking kapatid na lalaki ay malaki at ang kwarto ng kapatid kong babae ay maliit. Naam. Gurfatu akhi amama gurfati. Ang kwarto ng aking kapatid na lalaki ay nasa harapan ng kwarto ko. Wa gurfatu ukhti amama al-matbakhi. Ang kwarto ng aking kapatid na babae ay nasa harapan ng kusina. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Mayroon akong kapatid na mayroon akong kapatid Meron akong na isa. mayroon akong isang kapatid na Lalaki. lalaki. Naam. Ang pangalan niya ay si Usama. Naam. Wali ukhtun wahidatun ismuha Suadun. At mayroon akong kapatid na babae at mayroon akong Isa. isang kapatid na babae. Ang pangalan niya ay si Suad. Naam. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabira. Si Abi at si Ummi, ang aking Abi at Ummi ay nandoon sa malaking kwarto. Ana uhibbu Abi wa Ummi. Mahal ko ang aking Abi at Ummi. Wa uhibbu ukhti ay akhi wa ukhti, at mahal ko ang aking kapatid na lalaki at ang kapatid kong babae. Ahsanti ya ukhti. Hasana, jazakillahu khairan. Mashallah, qira'a mumtaza. At yung pagbibigay mo ng kahulugan ay mashallah. Parang mapapansin ng mga kasamahan mo na parang hindi nakabado yung pagbibigay mo ng kahulugan. So, pwede bilang pagtatanong lang. Nung before ka mag-aral ng sumali sa amin, kaya mo bang magbigay ng kahulugan ng mga ganito? Yung magbigay ng meaning? Konti lang. Kaunti lang. Sa mga familiar na mga words. Tayo. Ahsanti, jazakillahu khairan. Tayo. Alhamdulillah ay narinig niyo po yung kahulugan. Yun na po yung kahulugan nito. Kahit hindi ko na po ito bigyan ng kahulugan, ay yun na po. Yung narinig ninyo kay Ukhti Aluna at saka kay Ukhti Hasana, yun na po yung kahulugan ng lahat ng nandito. Taib. So kung meron kayong katanungan, ay maaari po kayong magtanong. Taib, hindi na po natin kayang bigyan ng time yung ibang mga ikhwan natin o di kasi mga akhwat natin dahil sa oras natin. Taib. So pag meron kayong medyo hindi clear sa inyo na bakit ganito yung kahulugan niya, bakit ano ba yung kahulugan nito, maaari po kayong magtanong. Taib. At kung wala kayong katanungan, ay bibigyan natin ng kaunting paliwanag yung mga nukta dito. Hindi kayo mga importante na mga parte. Taib. Kagaya po ng mga bago lang natin na pag-aralan na mga aralin. Kagaya na lamang ng mudaf at saka mudafun ilayhi. Sinasabi ko sa inyo na napaka-importante po ng topic na mudaf at saka mudafun ilayhi. Taib. Yung mudaf, siya yung pagmamay-ari. At yung mudafun ilayhi, siya yung nagmamay-ari. Ngayon, yung kalima, kagaya ng baiti, yung asal po niyan ay bait. Ganyan, baitun. Tapos nadagdagan siya ng ya. Kaya naging
baiti. Taib. So yung bahay, siya yung pagmamay-ari. Sinong nagmamay-ari? Yung ya. Para kanino yung ya? Para sa iyo. Para sa nagsasalita. Pag sinabi mo baiti, ang bahay ko. Ngayon nagkaroon na ng may-ari yung bahay. Taib. So yung bait dito siya yung mudaf, tapos yung ya siya yung mudafun ilayhi. Sinabi natin pinakamadaling hanapin, pinakamadaling i-identify na mudafun ilayhi yung ganitong itsura. Kagaya ng lahat ng mga kalimat na nadugtungan siya ng damir, kagaya nung nakuha natin, yung ya, yung kaf, at saka yung ha, panglalaki at saka pambabae. Kasi pwede mong sabihin, baituka, baituki, baiti, baituhu, baituha. Diba? So, lahat ng mga yon pag nakakabit sa isim, lahat, kahit anong klaseng isim, kagaya ng nandito, gurfati, gurfatuka, gurfatuki, gurfatuhu, gurfatuha, ganon din sa sariri, sariruka, sariruki, sariruhu, sariruha, kursiyuhu, kursiyuha, kursiyuka, kursiyuki, saatuka, saatuki, saatuhu, saatuha. Lahat po ng yan na nakikita nyo na may nakakabit na damir, yan na po yung itsura ng mudaf at saka mudafun ilayhi. Taib, napakadaling tandaan yung mudafun ilayhi. Mahirap siya unawain, pero sa pamamagitan nito ay mas madaling nyo siyang ma-identify. Ito pala yung tinatawag ng mudaf at saka mudafun ilayhi. Pinakamadaling kahulugan niya ng mudafun ilayhi, pinakamalapit na kahulugan niya, yung mudaf, siya yung pagmamay-ari, at yung mudafun ilayhi, yung kakabit sa kanya, yun yung may-ari. Kagaya ng gurfati, yung gurfa siya yung pagmamay-ari, yung ya dyan ikaw na nagsasalita, ang kwarto ko. So ngayon yung kwarto nagkaroon na ng may-ari. Hindi po bawal na sasabihin mo baiti, bait, tapos sasabihin mo, kung gusto mo banggitin yung pangalan ng may-ari ng bahay, pwede. Doon naman siya mapupunta doon sa unang uri ng mudaf at saka mudafun ilayhi na napag-aralan natin, kagaya ng sasabihin mo baitu Muhammadin, wala pong problema. Kahit hindi mo nasabihin baituhu. Baitu Muhammadin, pwede. Baitul Mudarrisi, pwede. Pwede mong idugtong sa bait bilang may-ari yung pangalan mismo niya. Pwede mo rin banggitin, hindi banggitin yung pangalan niya sa pamamagitan na lamang ng damair. Sample, baitu Muhammadin. So si Muhammad, hindi ko siya kausap. Siya yung kinikwento ko sa'yo. Sample nga, sasabihin ko sa'yo, baitu Muhammadin kabirun. Ang bahay ni Muhammad ay malaki. So kinikwento ko ngayon sa'yo na yung bahay ni Muhammad malaki. So si Muhammad, siya ay parang absent sa usapan. Siya yung pinag-uusapan natin. So pwede kong sabihin ngayon, baituhu kabirun. Ang bahay niya, bilang si Muhammad yung hu doon, pwede. So yung dalawang uri ng tinatawag na mudaf, yung itsura ng mudaf at saka mudafun ilayhi, ay hindi kayo pwedeng malito. Kasi yung tatandaan lang ninyo, madamir man siya o di kaya pangalan mismo ng may-ari, basta yung tatandaan ninyo, maka-encounter kayo ng kalimat na mayroong pagmamay-ari at saka may nagmamay-ari, yan na po yung mudafun ilayhi. Naintindihan nyo ba? So yun po yung kabilang sa mga importante dito na mga mulahadha natin. Kagaya rin ng tinatawag na hada. Bakit hada yung ginamit? Dahil sa bait. Yung bait wala siyang ta'al marbuta. Wala siyang ta'al marbuta. Kaya hada, hindi ka pwede magsabing hadihi baiti. Dahil yung bait walang ta'al marbuta. At kagaya ng baiti jamilun, hindi ka pwede magsabi na jamilatun. Dahil yung bait ay hindi ta'al marbuta yung nasa dulo niya. At kagaya na lamang ng fihi hadiqatun. Yung kalima na fihi, yung ha po ay siya. Diba? Yung ha ay, yung nangangahulugan ay siya. San ito babalik? Sa bahay.
sa bahay po. Parang sinabi mo fihi, 'di ba alam natin yung kahulugan ng fi ay nasa loob. Pag dinugtong mo yung ha bilang baiti, kasi yung ha dyan yan yung baiti, hindi na lang binanggit yung baiti dahil parang hindi na maulit. Kasi pag binanggit mo na naman yung baiti, parang sinabi mo, baiti jamilun fi baiti hadiqatun sagiratun. So, paulit-ulit yung baiti. Di ba? So, kung gusto mong hindi maulit, pwede na po na sabihin mo na, fihi, sa loob ng bahay ko, merong garden na maliit. Type. Tingnan niyo yung hadiqa, tapos yung sagira. Yung sagira, ito naman ay yung sifa. Kung matatandaan ninyo yung sifa. Yung sifa. Ito yung sifa ng hadiqa. Naglalarawan sa hadiqa. Malaki ba yung hadiqa o di kaya maliit? So yung sifa siya naglalarawan sa hadiqa. Taib. So ganyan po. Kagaya ng hadihi. Hadihi ghurfati. Hadihi yung ginamit dahil sa ghurfa. Kasi yung asal ng pagkakasulat ng ghurfa ay ghurfa. Ghurfatun. May ta'al marbuta. Taib. So hindi pwedeng sabihin mo na hadha ghurfati. Taib. Dito naman sa fiha nafidatun, na explain natin kanina na yung ha dyan ay babalik sa ghurfa. Parang sinabi mo, fi ghurfati, sa loob ng kwarto ko, merong nafida. Ang nafida ay bintana. Taib. Ngayon, meron siyang sifa. Para malaman natin kung malaki ba yung bintana niya. So, yung sifa nakakatulong upang madagdagan yung pagkilala mo doon sa kinikwento niya about sa kanyang bintana o di kaya doon sa kwarto niya. So, sa pamamagitan ng sifa, ay malalaman mo na yung bintana na yun ay malaki. Taib. At saka mirwahatun jamilatun. Kasi pwedeng yung mirwaha, yung electric fan ay hindi maganda. Kaya i-describe niya na maganda. Sa pamamaraan ng sifa. Dinlagyan niya ng paglalarawan yung mirwaha. Taib. So, ganyan na po yung lahat ng nandito. Yung sariri, ganyan ang katriko. Mudaf ilayhi yan. Yung kursi, ganun pa rin. Parang baiti lang yan. Maktabi, saati, qalami. Pwede mong sabihin, sariruki, kursiyuki, maktabuki, saatuki, qalamuki, kitabuki. Pwede po. Kitabuha, kitabuhu, taib. Wa haqibati, pwede mong sabihin, haqibatuka, haqibatuki, haqibatuhu, haqibatuha. Pwede po yan. Taib. At hindi rin po bawal na sasabihin mo, haqibatu akhi, pwede. Kagaya ng ginawa dito. Sa ghurfatu akhi, ghurfatu akhi at saka ghurfatu ukhti. Itong haqiba, kung hindi sa'yo to, tanggalin mo yung ya, palitan mo ng sino yung may-ari niyan. Mudaf ilayhi pa rin siya. Pwede mong sabihin, haqibatu ummi tahta al-maktabi. Taib, haqibatu ummi tahta al-maktabi. Ang bag ng aking nanay ay nasa ilalim ng misa. Taib. So lahat po yan ay pwede. Taib. Yung bago lang na nakuha natin, kagaya ng li akhun, di ba? Ginamit siya sa tao. Hindi niya ginamit dito indi akhi, indi akhun. Taib. Hindi niya ginamit dito yung indi akhun. Yung ginamit niya ay li akhun. Meron akong kapatid o di kaya meron akong isang kapatid. Yun ang sinasabi ko sa inyo na minsan mahirap mong bigyan ng kahulugan yung kung susunod ka lang sa pagkakasunod-sunod ng Lugha Arabiya, pagkasulat niya sa Lugha Arabiya. Dahil may mga Lugha Arabiya na pangit siyang bigyan ng kahulugan kung sasabay ka lang sa mismong pagkakasunod-sunod ng mga kalimat. Kasi pag sinabi mong li, meron ako kapatid na lalaki isa. Okay lang kung walang nakadugtong. Taib. Pero mas maganda sa kanya ay sasabihin mo mayroon akong isang lalaking kapatid o di kaya mayroon akong isang kapatid na lalaki, ang pangalan niya ay si Osama. Tingnan nyo, yung isim may nakadugtong na ha. Yung ha dito ay babalik sa akh. Dito sa akh, kapatid.
Ibig sabihin, pangalan niya, sino siya? Yung kapatid na lalaki. Yung pangalan ng kapatid na lalaki ay si Usama. Ganon din dito sa pagdating sa babae. Yung ginamit na dito, ha, ismuha, dahil yung ha para sa babae. Okay? So may kalima dito na uhibbu. Ito ay hindi siya pangalan, di ba? Hindi siya pangalan. Ito ay parang action, gawa. Pero gawain ng puso. Uhibbu. Ako ay mahal ko ang tatay ko at sa nanay ko. Pagmamahal. Uhibbu. Okay? Kaya may naam. So yan po yung hiwar na nakuha natin ngayon. Nas. Alhamdulillah, baka merong katanungan kayo o gusto nyong paliwanag pa natin ng ano. Pero kung wala na, ay pagpatuloy natin dito sa tamarin. Taib. Dito tayo sa tamarin. Sabi dito, iqra waktub. Basahin mo at magbasa ka at magsulat ka. Sa rakmul awal, man fi hadal bayt. Tingnan nyo yung ginawa niya. Man fi hadal bayt. Sino ang nasa loob nitong bahay? Taib, sino ang nasa loob nitong bahay? Sabi niya, fihi, para hindi na maulit yung bayt, ay ginamitan na lang ng ha. Parang sinabi mo na, fi al-bayti hamidun. Fil bayti hamidun. Sa loob ng bahay si Hamid. Sa loob ng bahay ay si Hamid. Na-gets nyo ba yung ano? Naintindihan nyo ba? Yung pinupunto dito. Taib. So ganyan po yung pag tinanong kayo, sino ang nasa loob ng bahay? Kahit hindi nyo nabanggitin ang bahay, ay pwede nyo sabihin, ang nasa loob niya ay si Hamid. Ang nasa loob niya ay si Hamid. Hindi mo na kailangan ang nasa loob ng bahay ay si Hamid. Pwede, pero mas maganda, mas madali at bagong pamamaraan ay yung hindi mo nababanggitin ulit yung bahay na nandun na sa tanong. Okay? Tapos, ha yung ginamit dito dahil yung bait ay walang ta'al marbuta. Okay? Ngayon ito ay nagpapaalala sa atin na yung ha na ganito at saka yung ha na ganyan o di kaya ito ay pares lang sila ng ganito. Ganyan. Ay ito ginagamit sa lalaki at ginagamit sa kalimat na walang ta'al marbuta. Yung ganitong ha naman ay ginagamit sa pambabae at ginagamit sa mga kalimat na mayroon siyang ta'al marbuta. Kagaya na lamang sa raqam thani. Sabi niya, madha fil haqibati. Ano ang nasa loob ng bag? Madha, ano? Taib, madha, ano? Ano ang nasa loob ng bag? Sabi niya, fiha. Fiha na yung ginamit dito dahil yung hakiba, meron siyang ta'al marbuta. Yung ha dyan ay tatayo bilang hakiba upang hindi na siya maulit. At ha yung ginamit na may alif dahil yung hakiba ay meron siyang ta'al marbuta sa dulo. Taib, fiha hakiba. Parang sinabi mo fil haqibati, kitabi, wa qalami, wa daftari. Sa loob ng bag ko, o di kaya sa loob ng bag, ang aklat ko, at ang bulpin ko, at ang notebook ko. Taib, so yan po yung mga napakahalagang bagay na dapat ninyong parating maalala sa mga susunod na lalong-lalo sa mga susunod natin mga lesson dahil lahat ito ay nakuha na natin. Taib. Sabi naman niya dito sa pangatlo,
Sabi niya, man fis sayyara. Man fis sayyara. Pag tinanong ka, man fis sayyara. Sabi, fiha abi wa ummi. Yung fiha dyan, parang sinabi mo, fis sayyarati. Fis sayyarati. Abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Sino ang nasa loob ng sasakyan? Ang nasa loob niya ay si abi at ang tatay ko at ang nanay ko at ang kapatid kong lalaki at ang kapatid kong babae. Pang-apat naman ay sabi niya, man fi masjidil jami'atil ana. Sino ang nasa loob ng masjid ng university? Naam, al-an, ngayon. Sabi niya, ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Sino ang nasa loob ng masjid ng university ngayon? Sabi niya, ma fihi. Yung ma dito ay nangangahulugang wala. Sabi, yung ma dito ay hindi siya kagaya ng pangtanong na ma. Pag sinabing ma hada, hindi kasi yung malalaman mo yung ma na ganun yung meaning niya ano ay kailangan meron siyang question mark. Pero dito wala kang question mark. Ibig sabihin hindi siya tanong. Taib, ito ay nangangahulugan, nagsasabi siya na wala. Wala sa loob ng masjid kahit isa. Ibig sabihin walang ni isang tao sa loob ng masjid. Ma fihi ahadun. Walang sa loob ng masjid ng university ni isa. Ahad, ni isa. Taib. So, kailangan maging maingat kayo sa ma dahil maraming kahulugan yung ma. Pero meron na kayo ngayong dalawang kahulugan. Yung ma na pangtanong, kagaya ng ano, pag sinabi yung ma hada, mada, ganyan. Yun ay pangtanong, ano. Pero, pag wala, kagaya nito, ay parang sinasabi mong wala. Yung tinatawag na ma'an nafi. Sa lingwahe ng, kung mapapag-aralan niyo yung grammar ng Arabic, ay ang tawag niyan ay ma'an nafi. Ma na pang wala, parang sinabing wala. Taib. Dito naman sa panglima, sabi niya, man fi hadhil ghurfa. Man fi hadhil ghurfati. Sino ang nasa loob nitong kwarto? O di kaya, sino ang nasa loob nitong kwarto? Sabi niya, fiha al-mudiru. Fiha al-mudiru. Sa loob ng kwarto, fiha, sa loob niya, yung ha ay nakabalik sa ghurfa. Kanina yung ha dito ay babalik siya sa masjid, hindi sa jami'ah. Dahil yung jami'ah dito, kasra. Tapos, ito yung mudafun ilayhi. Ito yung may-ari ng masjid. Masjidi al-jami'ati. Dapat masjido, di ba? Masjidul jami'ah para mudafun ilayhi. Hindi na siya maging damma dahil sa fi. Nadala na siya ng fi. Kaya fi masjidil jami'ati. Mudafun ilayhi po yan. Masjid, siya yung pagmamay-ari. Al-jami'ah, siya yung may-ari ng masjid. Taib. So, hindi pwedeng bumalik yung damir sa mudafun ilayhi. Kailangan sa mudaf lang. Taib. Kailangan sa mudaf lamang. Pag nagkataon na yung tinutukoy doon ay meron siyang mudaf at siyang mudaf ilayhi. Pero pag wala naman, ay madali mo siyang ma-identify. Kagaya dito na, man fi hadhihi al-ghurfa, sabi niya fiha al-mudiru. Yung ha dito ay babalik sa ghurfa. Kaya ha yung ginamit dahil meron siyang ta'al marbuta yung ghurfa. Parang sinabi mo fil ghurfati al-mudiru. Ang nasa loob niya ay ang principal. Nasa loob ng ghurfa o kwarto ang principal. Taib. Pangalawang tamrin, ikra, basahin mo. Babasahin natin inshallah. Uhibbu abi wa ummi. Mahal ko ang tatay ko at ang nanay ko. Ang
dapat po dito na pagbigyan ng kahulugan ay pwede naman yung sasabihin mo, mahal ko ang aking ama at ang aking ina. Pwede po siya. Pero para po ay medyo mas malapit niyang kahulugan ay yung sasabihin natin, mahal ko ang ama ko at ang ina ko. Taib. At pangalawa nan, uhibbu akhi wa ukhti. Mahal ko ang kapatid kong lalaki at ang kapatid kong babae. Pangatlo naman, uhibbu zamili. Mahal ko ang classmate kong lalaki. Zamili. Taib. Pag sasabihin mong uhibbu, paano sabihin sa Arabic? Mahal ko ang classmate kong babae. Sino ba yung makakapagsagot? Mahal ko ang classmate kong babae. Faddal ya akhi Lilsun. uhibbu jamilati. Zamilati. Ahsan. Uhibbu zamilati. Dadagdagan lamang ng ta'al marbuta upang maging babae yung mahal mong classmate. Taib. Pang-apat naman ay uhibbu ustadi. Uhibbu ustadi. Mahal ko ang guro ko o di kaya teacher ko. Pag gusto mong gawing pambabae yung ustad, kasing ustad dito lalaki. Pag gusto mong gawing pangbabae, ay lalagyan mo lamang ng ta'al marbuta. Uhibbu ustadati. Ustadati. Taib, mahal ko ang guro kong babae. Taib. Panglima naman, ito na yung sinasabi ko. Uhibbullah. Uhibbullaha. Mahal ko ang Allah. Mahal ko ang Allah. Taib. Taib. Pang-anim naman, uhibbu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam. Uhibbu, mahal ko ang propeta sallallahu alayhi wasallam. Taib. Pang-pito naman, uhibbu al-lughat al-arabiyyata. Mahal ko ang lingwahe ng Arabic. Mahal ko ang lingwahe ng Arabic. Taib, dahil yung sa lesson 10 natin ay hanggang dito lang. Sa next page ay 11 pala yun. Next page niya ay pang 12 na siya. So, inshallah, sa susunod na lang na araw, inshallah, para makapagsimula tayo ng mabuti. At wala na rin tayong oras. Taib, sino ba yung may katanungan na gusto niyang bigyan natin ng paliwanag? At kung may naalala naman kayo doon sa mga nauna nating mga lessons na may kaugnayan dito, ay maaari po kayong magtanong. Maaari po kayong magtanong or di kaya meron kayong suggestion o di kaya ano pa yung mga concern ninyo ay maaari po kayong magsalita. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Ay, tafaddal ya akh Dilsun. Sheikh, ano po, sa kalimats na kursi, Sheikh, yung ya dyan, Sheikh, yung muda po ba yan, Sheikh? Muda Naam, po nila. naam, mudaf Muda po, ilayhi. Yung kursi balang, po, hanggang kursi. naam, kursi. Naam. Yung kursi dyan, Sa, yan yung opo, mudaf. Yung ya na pangalawa, yan yung ikaw, ako. yan yung muda po nila. Naam, mudafun ilayhi yung ya. Sheikh, Naam, mudafun ilayhi po yung ya. Type, sino pa yung may ano?
Yes, Sheikh, clarify lang po. Lahat po ba ng mga damair ay matatawag po sila ng mudafun ilayhi? Opo, pag sila ay nakakabit. Yung mga damair muttasila. Yung mga damair na muttasila, yung mga damair na kumakabit. Pero doon sa dulo. Kasi meron tayong uri ng damir na meron pong damir na kumakabit, meron namang damir na hindi kumakabit. Sa pangalan na. Kasi meron ding damair doon sa mga fi'il. Ngayon ay nakafocus tayo sa isim, pangalan. Lahat ng pangalan na may nakakabit na damir ay lahat po yan ay mudafun ilayhi ang tawag sa kanila. Taib. Pero pag hindi siya nakakabit, ay hindi siya mudafun ilayhi. Taib. Kagaya na lamang ng yung sa akhuka, baka kasi magsabi, hindi naman nakakabit yung kaf. Baka may magsabi, hindi ito mudaf kasi hindi nakakabit yung kaf. Bigyan ko kayo ng, kagaya ng akhu, ano ba yun? Akhuka. Akhuka. Ito yung sabi natin na may nakakadagdag na waw. Kasi yung asal niya akh lang. Tapos nadagdagan siya ng kaf. Itong akh dito mudaf. Yung kaf naman siya yung mudafun ilahi pa rin. Baka kasi sabihin ng iba, hindi ito mudafun ilahi yung kaf dahil hindi siya nakakabit. Normal po yan, hindi makakabit. Bakit? Hindi naman talaga pwedeng kabitan yung waw. Kailangan mo talaga siyang separate. Taib, hindi mo siya pwedeng pagdugtungin. Kasi baka may magsabi na, hindi ito mudaf ilayhi kasi hindi nakakabit yung kaf. Hindi po yun ang ibig sabihin. Yung may mga kalimat na bawal dugtungan, ay considered na po yan. Taib. Taib. Kagaya nung tanong ni sino ba yung nagtanong kanina ng lahat ba ng isim o di lahat ba ng mga damair? Meron po tayo kasing damair na nakasiparit. Kagaya ng ana. Yung ana, damir po yan. Ikaw. Hindi po yan kumakabit. Taib, hindi po yan dumudugtong sa mga dulo o di kaya sa una, hindi. Kailangan nakasiparit po talaga siya. At ito yung unang uri ng damir, hindi siya kumakabit. Yung pangalawang uri ng damir na para din sa iyo, yung ya. Ito yung mga kumakabit. Ito hindi. Kasi ito yung kaulugan niya, ako. Pagdating dito, ko na lang. Bahay ko, upuan mo, upuan ko. Taib. Kasi hindi pwedeng sabihin mo na, example, gusto mong sabihin na ang bahay ko. Hindi mo pwedeng sabihin na bait, kagaya ng yung mga nandito sa Middle East. Dahil hindi nila alam yung damir na kumakabit. Kung maalala nyo, yung mga nandito sa Middle East, ma-realize nyo to o di kaya maintindihan nyo to. Kagaya na sinasabi na ng iba na bait ana. May mga nagsasabing ganyan, bait ana. Hada bait ana, hakki. Sabi niya, hada bait ana, hakki. Hindi po pwede kasi kung bibigyan natin ito ng kahulugan, ang bahay ako. Ang bahay ako. Hindi po pwede. Kaya yung bagay sa kanya, itong damir na tinatawag na muttasil. Baiti, ang bahay ko. Kasi may yung mga lalong-lalong na yung mga kapatid natin ng mga Bangladesh, yung mga Pakistani, sinasabi na hala bait ana. Dukul bab, sabi niya. So, mali po yun. Hada bait anta, yung mga ibang mga hada, bait anta. Sumasagot naman yung wala ring alam, naam, hada bait ana. Yan po yung sa ammiya, ginagamit nila sa ammiya. Pero sa fusha, hindi po yan.
pwede. Dahil kung bibigyan mo ng kahulugan ng paisa-isa, ay pag sinabi mo bait anta, bahay, ikaw ay bahay. Parang ganun yung kahulugan niya. So, naging bahay ka na. Taib. So, yun po yung mga, inshallah, malalaman natin yung mga damair na nakasiparit at saka yung damair na mga nakalugtong. Taib. O di kaya kumukonik. Taib. So, نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kung wala na kayong katanungan, si Ukhti Aluna parang meron siyang nagtaas ng kamay. Assalamualaikum warahmatullahi Assalam. wabarakatuh. Naam. Lim, ang itatanong ko lang po is yung ko, ano po din siya, di ba? Muttasilun, yung ko, muttasilun ng anak. Tama po ba? Opo, yun po yung pinaliwanag natin kanina. Naam. Okay po. Yung, Syukran. naam. Isa rin po yung ako. Okay, syukran. Kaya lang pag siyempre ano na siya, nakakabit na siya, hindi mo na rin pwedeng sabihin na bahay ako. Kaya ko na lang, bahay ko. Syukran. Afwan. Subhanak